ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಪರಿವರ್ತನಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗಿಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಅದ ನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಇದನ್ನ ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ದೇಶದ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಜನನಾಯಕ, ಭಾವಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವ ನಾಯಕನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಡ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅವರ ಭಾಷಣ ಈಗ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಭಾಷಣ ಆದ ನಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ರಾಹುಲ್ಜಿ ಬಾರಾಮತಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಮನವಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. वेणुगोपाल जी, दिनेश गुंडूराव जी, वेंकटरमन जी, फातिया रजन जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता कार्यकर्ता, हमारे अलायंस पार्टनर के नेता, उनके कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत. खासतौर से जो हमारी माताएं बहनें आई हैं, आपका भी यहाँ स्वागत. नमस्कार. कैसे हैं आप लोग? मूड अच्छा है? पांच साल से नरेंद्र मोदी देश का चौकीदार बने घूम रहा है. सेल्फ स्टाइल चौकीदार. जहां भी जाता है नरेंद्र मोदी कहता है मैं चौकीदार हूं, और जनता कहती है चौकीदार चौकीदार चौकीदार. जहां भी जाते हैं कहते मैं चौकीदार, जनता कहती है चौकीदार चोर. और अभी तक नरेंद्र मोदी जी को समझ नहीं आई बात. चुनाव लड़े थे, 3 वायदे किए. प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ. 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा. याद है आपको? याद है ना? अच्छा, मिल गए 15 लाख. 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा. मिल गया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार. किसान को सही दाम दूंगा. मिल गया किसान को सही दाम. नरेंद्र मोदी जी, चौकीदारी आपने किसके की? आपने कभी किसी किसान के घर के सामने चौकीदार देखा है? कभी देखा है किसान के घर के सामने चौकीदार? बेरोजगार युवा के घर के सामने चौकीदार देखा है? मजदूर के घर के सामने चौकीदार देखा है? चौकीदार अनिल अंबानी के घर के सामने होता है. चौकीदार हिंदुस्तान के 15-20 सबसे अमीर लोगों का चौकीदार है. सही है ना? तो चौकीदार जी ने वायदा किया था 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में.
कभी कभी मैं भी उनके भाषण देख लेता हूं। मैंने सुना चौकीदार 15 लाख देना चाहता है। उसके बाद मर्डर अक्यूज्ड अमित शाह कहता है यह तो जुमला था, झूठ था, यह तो हमने ऐसे ही बोला था। तो मैंने सोचा मैं पता लगाऊं क्या हिंदुस्तान के गरीब लोगों को हिंदुस्तान की सरकार पैसा दे सकती है, हां या ना। तो मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को, थिंक टैंक को बुलाया और मैंने उनसे सवाल पूछा। मैंने उनसे कहा देखिए चौकीदार झूठ बोल गया, हमारे देश के दिल में चोट पहुंची, गरीबों को लगा था कि बैंक में पैसा आएगा, नहीं आया, धोखा हुआ। मगर मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी कि हमारे देश की जनता ने सपना देखा कि बैंक में, गरीबों के बैंक में पैसा आएगा और नरेंद्र मोदी ने वो सपना तोड़ा। मैंने एक इकोनॉमिस्ट, कांग्रेस इकोनॉमिस्ट से कहा, थिंक टैंक से कहा, एक बात मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी ने 15 लाख नंबर दिया था, झूठा था, आप मुझे सच्चा नंबर बताओ। आप पूरा कैलकुलेशन करो, दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से जाके पूछो। मैं ये जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के 20% गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में क्या हिंदुस्तान की सरकार पैसा डाल सकती है, और अगर डाल सकती है तो कितना। और मुझे झूठ मत बोलना, मुझे 15 लाख नहीं सुनना, मुझे सच्चाई चाहिए। एक शर्त है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट नहीं होनी चाहिए। इतना पैसा नहीं देना है जिससे हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी ठप हो जाए, मगर पैसा देना है। आप जाइए, पता लगाइए, नंबर दीजिए मुझे। 5 महीने बाद वो वापस आए, कागज पे उन्होंने मुझे एक नंबर लिख के दिया, ऐतिहासिक नंबर, शानदार नंबर, धमाके का नंबर, 72,000 रुपए। साल के 72,000 रुपए, 5 साल के 3,60,000 रुपए। यह है सच्चाई भाइयों और बहनों। नरेंद्र मोदी ने कहा 15 लाख देंगे, झूठ। हमने पता लगाया है, कैलकुलेशन किया है, हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में 2019 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी 3,60,000 रुपए 5 साल के अंदर डाल देगी। ये जो हमारे, you want to do translation? Okay. Told you. ನ್ಯಾಯ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಬಡವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರಿಗೆ ನಾವು ತಿಂಗಳ 6,000 ರೂಪಾಯಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 72,000 ರೂಪಾಯಿ ದೇಶದ 20% ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. अभी भीड़ में बहुत सारे पुरुष हैं, यहां महिलाएं भी आई हैं, और आपने अभी बहुत जोरों से चिल्लाया, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। ನಾನೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. आप सोचिए, साल के 72,000 रुपए, 5 साल के 3,60,000 रुपए। ನೋಡಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 72,000, 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,60,000 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ.
5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने पैसा जाएगा। 5 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆ 5 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಈ ಒಂದು 3,60,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। 25 करोड़ लोगों को इस पैसे का डायरेक्ट फायदा मिलेगा। ಆ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ದೇಶದ ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। आप सोचिए हिंदुस्तान में चौकीदार ने कितना पैसा लूटा है। आप ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಚೌಕಿದಾರ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂತ। कि हम बिना अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए 25 करोड़ लोगों को 72,000 रुपए बैंक अकाउंट में डाल सके। ನಮ್ಮ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಣ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। और मैं यहां आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूं। ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ। मैं देश का चौकीदार नहीं हूं। ನಾನು ಏನು ದೇಶದ ಚೌಕಿದಾರ ನಾನೇನಲ್ಲ। मैं देश का चौकीदार नहीं हूं, ना मैं बनना चाहता हूं। ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ದೇಶದ ಚೌಕಿದಾರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ। मैं देश के दिल की आवाज सुनता हूं। ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। मेरे मुंह से जो देश चाहता है वो निकलता है। मेरे मुंह से जो देश चाहता है वो निकलता है। ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ದೇಶದ ಜನ ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಹೊರತು ನಾನೇ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ। मैं आपको अपनी मन की बात नहीं बताने आया हूं, मैं आपकी मन की बात सुनने आया हूं। ನಾನು ನನ್ನ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। और आपके मन में एक सवाल था। ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ। आप अखबार पढ़ते हो, देखते हो कि अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए बैंक कर्जा देता है। ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆ ಓದ್ತೀರಾ, ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 30,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ। लौटाता नहीं है। ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ಸು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು। उसके बाद में उसको 30,000 करोड़ रुपए का राफेल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಹಣವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ। अनिल अंबानी से नरेंद्र मोदी गले मिलते हैं। ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ರಫೇಲ್ ಅವರಿಗೆ 30,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು। ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು। आप देखिए, नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी से गले मिलते हैं, नीरव मोदी के साथ गले मिलते हैं, मेहुल चोकसी से गले मिलते हैं, अदानी से गले मिलते हैं। ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರನ್ನ ತಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ। ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ತಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನೀರವ್ ಮೋದಿ ತಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮೇಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಅವರು ತಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು ತಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। उनकी आपने फोटो देखी है गले मिलते हुए? ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಬಡವ್ರನ್ನ ತಪ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವೇನೋ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಫೋಟೋನ? और कभी मेरी आपने अनिल अंबानी के साथ गले हुए मिलते हुए फोटो देखी है? ನೀವೇನಾದ್ರೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ನನ್ನನ್ನ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತಪ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ? मगर किसान से गले मिलते हुए देखी है, मजदूर से गले हुए मिलते देखी है, बेरोजगार युवाओं से गले मिलते हुए देखी है। ನೀವು ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಯಾರು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಯುವಕರನ್ನ ತಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರನ್ನ ತಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಹೊರತು ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ। नरेंद्र मोदी 15 लोगों का चौकीदार है। ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಜನ ಚೌಕಿದಾರರ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ। वो उनका आदमी है। ಇದೆಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು। मैं आपका आदमी हूं। ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। और मुझे किसी की चौकीदारी नहीं करनी। ನಾನು ಯಾವುದೇ ಚೌಕಿದಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತೂ ನನಗೇನು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ। मैं देश की आवाज उठाता हूं, देश की आवाज के लिए लड़ता हूं। ನಾನು ಜನರ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತೇನೆ, ಆ ಜನರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ। तो अगर देश का चौकीदार इन चोरों को लाखों करोड़ रुपए दे सकता है तो देश की आवाज,
देश के गरीब लोगों को करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए दे सकता है। ಈ ಚೌಕಿದಾರು ಏನು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಇದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೃದಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. कर्नाटक में हमने किसानों से कहा हम आपका कर्जा माफ करेंगे। ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾವು ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. हजारों करोड़ रुपए कर्नाटक के किसान का कर्जा माफ हुआ। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಜನತಾದಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದ 40,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है किसानों का कर्जा माफ किया। ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಪಂಜಾಬ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 10 दिन के अंदर किया। 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದು 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ದಾಗಿದೆ. और मैनिफेस्टो में हमने 2 बड़ी सुंदर चीजें लिखी हैं किसानों के लिए। ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. आपके दिल से डर मिटाना चाहते हैं। ನಿಮ್ಮ ಏನು ಸಂಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. पार्लियामेंट हाउस में मैंने देखा जब बजट अनाउंस होता है गैलरी में बड़े बड़े उद्योगपति नोट लिखते हैं। ನಾನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆದಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. साल की शुरुआत में ही उनको पता लग जाता है उनके लिए सरकार क्या करने जा रही है। ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗ್ತದೆ. इसलिए इस बार 2019 में जैसे ही कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी किसानों के लिए एक स्पेशल अलहदा बजट बनाया जाएगा। ಅದಕ್ಕೆ 2000 ಈ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೃಷಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. शुरुआत में ही किसान को यह पता लग जाएगा कि उसकी सरकार साल में उसके लिए क्या करने जा रही है। ಆ ಒಂದು ಆಯವ್ಯಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೇನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, ಎಷ್ಟು MSP ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, कितना कर्जा माफ होगा, ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, खेत में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी आएगी, ಅವರ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಕೃಷಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. सिंचाई कहां कहां होगी, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರಾವರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. बैंक लोन कितना मिलेगा, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. नुकसान होगा तो कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा, ರೈತರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. पूरा का पूरा आपको साल के शुरुआत में ही पता लग ಈ जाएगा। ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡನೆ ಆದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ आपको ಹೇಳ್ತಾ पता ಇದ್ದೀನಿ. लग जाएगा कि इस साल हमारी सरकार हमारे लिए क्या क्या करने जा रही है। ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. और बजट नरेंद्र मोदी जैसे खोखले वायदे नहीं होते। ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ತರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯವ್ಯಯನ ನಾನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. एक बार बजट में लिख जाया जाता है तो फिर वो काम होता ही होता है। ಏನ್ ನಾನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. किसानों के लिए दूसरी चीज, ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳು. ये चौकीदार के जो चोर हैं, जो मित्र हैं, इनको लाखों करोड़ रुपए बैंक का लोन दिया है चौकीदार ने। ನಮ್ಮ ಚೌಕಿದಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪುಂಜಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ದಿಮೆಗಾರರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3.5 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया है। ಸುಮಾರು 3.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸಾಲವನ್ನ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅದನ್ನ ಮಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. अनिल अंबानी कर्जा लेता है, वापस नहीं देता, उसकी जेल नहीं होती। ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರು, ವಾಪಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. मगर किसान बैंक लोन लेता है, वापस नहीं दे पाता है, उसको जेल में डाल देते हैं। ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಡ ರೈತರು
ಕಷ್ಟ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ. तो हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है 2019 के चुनाव के बाद हिंदुस्तान के किसी भी किसान को कर्ज वापस ना देने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा. ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವೇ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಅವನ ಕೆಲ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸನ್ನ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾನೂನನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. अगर आप किसान को जेल में डालना चाहते हो, पहले आप अनिल अंबानी को जेल में डालो, नीरव मोदी को जेल में डालो, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी को जेल में डालो. ಯಾರಾದ್ರೂ ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇನೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದೇ ತರ ವಿಜಯ ಮಾಲ್ಯನ್ಗೆ, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿಗೆ, ನೀರವ್ ಮೋದಿಗೆ, ಚೋಕ್ಸಿಗೆ ಅದೇ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಕತ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. महिलाओं से कहना चाहता हूं, न्याय योजना में पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा. ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಈ ನ್ಯಾಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ನಾನು ನಗದನ್ನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 72,000 रुपए हर साल आपके बैंक अकाउंट पे, 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट पे. ನಿಮಗೆ ವರ್ಷ 72,000 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. न्याय योजना गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक है. ನನ್ನ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे और गरीबी को हिंदुस्तान से मिटा देंगे. ನಾನು ಈ 5 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನದಿಂದ ಬಡತನವನ್ನ ಈ ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, आपके जेब से पैसा निकाल कर उन उद्योगपतियों को दिया. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನೋಟ್ ಅಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು GST ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ, ಬಡ ಜನರ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಈ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. उन्होंने इकोनॉमी को डिमोनेटाइज किया, हम इकोनॉमी को रिमोनेटाइज करेंगे. ಅವರು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಣವನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. चौकीदार ने आपसे पैसा चोरी करके अनिल अंबानी को दिया, हम अनिल अंबानी से पैसा छीन कर आपको वापस देंगे. ಈ ನಮ್ಮ ಚೌಕಿದಾರ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅವರಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. मगर हम महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में भी देखना चाहते हैं. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರನ್ನ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. इसीलिए हम 2019 में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में देने जा रहे हैं. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 33% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. और सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरियों में 33% रिजर्वेशन नेशनल लेवल पे महिलाओं को देंगे. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಹತ್ತರ ತೀರ್ಮಾನ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ 33% ಅಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. छोटे दुकानदारों को, मिडिल साइज और स्मॉल बिजनेस वालों को मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने आपको चोट पहुंचाई. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮೆಗಾರರು, ವರ್ತಕರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಮೋದಿ ಅವರ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. बैंक का पैसा अनिल अंबानी को दिया, बैंक की तिजोरी के चाबी उन्होंने अनिल अंबानी को पकड़ाई. ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. अनिल अंबानी से बैंक की चाबी छीनकर हम कर्नाटका के युवाओं के हाथ में कर देंगे. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಬರೀ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾನೂನನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. और अगर कोई भी युवा नया बिजनेस चालू करना चाहता है तो बिना कोई परमिशन वो अपना बिजनेस चालू कर सकेगा. ಯಾರಾದ್ರೂ ಯುವಕರು ಉದ್ದಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಈಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ
ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ನೇ ಇಲ್ದೇನೆ ಅವ್ರು ಉದ್ದಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. सरकारी ऑफिस में जाने की कोई जरूरत नहीं, आप पहले अपना बिजनेस चालू करो, 3 साल बाद जब आपका बिजनेस मजबूत हो जाएगा तब जाके आप परमिशन लेना सरकार से. ಸರ್ಕಾರ ಕಚೇರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಈ ಪರವಾನಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯುವಕರು ಏನಾದ್ರೂ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 ವರ್ಷ ನಡೆಸಲಿ, ಲಾಭಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇನೇನು ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, मगर 22 लाख सरकारी नौकरियां आज खाली हैं. ನೋಡಿ, 40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರುದ್ಯೋಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೌಕರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. कांग्रेस पार्टी इन 22 लाख नौकरियों को 1 साल के अंदर भरकर हिंदुस्तान के युवाओं को दिलवा देगी. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲ 22 ಲಕ್ಷ ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. पंचायतों में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है. कांग्रेस पार्टी 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार देगी. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂಚಾಯತಿಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಯುವಕರಿಗೆ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. आदिवासी और दलितों पर हिंदुस्तान में आज अत्याचार होता है. ನಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. आदिवासियों और दलितों का नुकसान होता है, उन पर अत्याचार होता है. हमने आपकी जमीन की लड़ाई लड़ी थी. ನಾವು ನಮ್ಮ ದಲಿತರ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಭೂಮಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. और जो आपका पैसा है वो नरेंद्र मोदी की सरकार आपसे छीनती है, वो पैसा हम आपको वापस देंगे. ಏನು ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ಏನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. SC और ST का जो फंड डाइवर्ट होता है वो नहीं होगा. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಲಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಹಣ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾನು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. मनरेगा का प्रधानमंत्री ने मजाक उड़ाया था. ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು. कहते हैं देश को नुकसान हुआ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. मनरेगा को हम 100 दिन से 150 दिन तक बढ़ाएंगे. ಈ ಸಭೆಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. मनरेगा तो मनरेगा को हम 100 दिन से 150 दिन तक बढ़ा देंगे. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಈಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 100 ದಿವಸ ಅಂತ. ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು 100 ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಈಗ 150 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. और न्याय योजना का बहुत बड़ा फायदा आदिवासियों, दलितों, गरीब लोगों को होगा. ನನ್ನ ನ್ಯಾಯ ಯೋಜನೆ ಏನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विचारधारा की लड़ाई है. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಹೋರಾಟ
ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. एक तरफ नफरत, क्रोध, गुस्सा, ಒಂದ್ ಕಡೆ ದ್ವೇಷ, ಹಿಂಸೆ, ಕೋಪ, बंटवारा, ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. दूसरी तरफ प्यार, भाईचारा और प्रगति. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ, ಅದು ಭ್ರಾತೃತ್ವ, ಅದು ವಿಶ್ವಾಸ. एक तरफ 5 साल का अन्याय, ಒಂದ್ ಕಡೆ 5 ವರ್ಷದ ಅನ್ಯಾಯ, दूसरी तरफ न्याय. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮುಂದೆ 5 ವರ್ಷದ ನ್ಯಾಯದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಲ. एक तरफ 15-20 लोगों को हिंदुस्तान की तिजोरी की चाबी, ಒಂದ್ ಕಡೆ 15 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ತಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. दूसरी तरफ लाखों करोड़ों किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को हिंदुस्तान की तिजोरी का फायदा. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ, ರೈತರು, ಬಡವರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಣವನ್ನ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುವಂಥದ್ದು. चुनाव अनिल अंबानी और आम जनता के बीच हो रहा है. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನರು ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ, ರೈತರು, ಬಡವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ, चोरों और ईमानदार लोगों के बीच हो रहा है. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಳ್ಳರು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನೀತಿವಂತರು. एक तरफ झूठे वायदे, दूसरे तरफ सच्चाई. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಭರವಸೆಗಳು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು. एक तरफ 15 लाख रुपए, दूसरी तरफ 3,60,000 रुपए. ಒಂದ್ ಕಡೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ 3,60,000 ರೂಪಾಯಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. एक तरफ किसानों को सही दाम देने वाला झूठ, दूसरी तरफ किसानों को कर्जा का माफ करने वाली सच्चाई. ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ, ಸಂಕಷ್ಟ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ. एक तरफ 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का झूठ, दूसरी तरफ 22 लाख युवाओं को रोजगार देने की सच्चाई. ಒಂದ್ ಕಡೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಳ್ಳು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ 22 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯ. भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में सच्चाई की जीत होती है. भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में सच्चाई की जीत होती है. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯದ ಗೆಲುವು ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 2019 के चुनाव में सच्चाई की, प्यार की, भाईचारे की जीत होने वाली है. ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಇದು ಇವತ್ತು ಗೆಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. आप दूर दूर से आए, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, गांव गांव में जाते हो कांग्रेस पार्टी के लिए. इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ आप रोज नरेंद्र मोदी और बीजेपी के झूठ के खिलाफ लड़ते हो. ಆಪು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸುಳ್ಳಿನ ವಿಚಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. न्याय योजना आपकी सोच है, ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. आपकी विचारधारा की सोच है. ನಿಮ್ದು ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕವಾದಂತ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. यहां आज जेडीएस के भी कार्यकर्ता हैं, ಇಲ್ಲಿ मैं आपका भी स्वागत करता हूं. ಇಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. जेडीएस के सीनियर नेता बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर जी बैठे हैं, सिद्धरमैया जी आए हैं, खारगे जी आए हैं, डीके शिव कुमार जी आए हैं. आप सबका स्वागत करता हूं. ಇಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ